ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ समस्त भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को महत नाम को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग अवकाश निमंते स्थानीय मंडली गति विशेष भाव धन्यवाद दिए सुजोग एवं प्रिय उद्योग सम्मेलन कर्तृपक्ष गति मु धन्यवाद दी प्रभु को दासदासी जतक उपस्थित एठारे निकट में मोर हृदय कृतज्ञता पुणे आपण मैंने जतक समवेत प्रत्येक निकट में हृदय गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन माथ्य लिखित सुसमाचार तार 18 पर्व 15 पदरू 20 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा। जदि तुम भाई पाप करे तेबे जाय केवल तुमे दुई जनक मध्यरे ताहाको ताहार दोष देखाओ। जदि से तुम्हार कथा शुणे तेबे तुम्हें अपना भाई की लाभ कल, किंतु जदि से न शुणे ताहेले तुम सांगरे आउ जणे बा दुई जन को घेनी जाओ। जेपरि दुई बा तीन साक्षीक मुखरे समस्त कथा स्थिर कराजिब। जदि से सेमानक कथा न माने तेबे मंडली की कुह, आउ जदि से मंडली कथा मध्य न माने तेबे से तुम दृष्टि विजातीय व करग्राही परि हेउ। मु तुम मानको सत्य कहूअछि, तुमे माने पृथ्वी रे जहाँ सब बंद करिब स्वर्ग रे सेही सब बंद रहिब। पुणी पृथ्वी रे जहाँ सब मुक्त करिब स्वर्ग रे सेही सब मुक्त रहिब। पुनश्च मु तुम मानको सत्य कहूअछि, पृथ्वी रे तुम मानक मध्यरु दुई जण जे कोनोसी विषय रे एक मन होई जहाँ किछि मागिबे ताहा मोहर स्वर्गस्थ पितांक कर्तृक सेमानक प्रति घटिब। कारण जेउ स्थान रे दुई कि तीन जण मो नाम रे एकत्र हुअन्ति सेही स्थान रे मु सेमानक मध्य रे उपस्थित अछि। धन्यवाद। मंडली ख्रीष्टंक मंडली अटे आ प्रभु ए मंडलीर निर्माता स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट से अटंती। शैतान चाहे जे मंडली को केमिति मु नष्ट भ्रष्ट करिबी उच्छन्न करिबी एवं मु पादरे दଳି पकेइबी। अन्य पार्श्व जीशुक प्रतिज्ञा रही अटल प्रतिज्ञा रही जे नरकर बल ताहाकू पराजय करि परिबो नाही। आ सेही मंडली मध्यरे शैतान रो कड़ा दृष्टि रहितबा बेले प्रभु जो आश्चर्य भावे मंडली को आगो को पथ बढ़ाई नियंती ताहती चमत्कार। मंडली को जीवन रे अनेक प्रकार भूल भाल देखा जाए। हुए तो मंडली मध्य व्यभिचार पाप टंका हेरफेर करिबार पाप अन्याय अत्याचार मध्य बेले बेले केते बेले मंडली मानकरे देखा जाए। ए सब जाक बड़ बड़ पाप सब भितरे आउ गोटे पाप आउ गोटे भूल आमको छोट पर देखा जाए थाए, किंतु ताहा ए सबु अपेक्षा अधिक मंडली पाई क्षतिकारक अटे। ताहा होची विश्वासी विश्वासी मध्यरे अमिलन शत्रुता रहिबा। छुटिया परि लागे मंडली ताकू अणदेखा करिबा परि जଣା पड़ी थाए। केवल सेवानक मध्यरे तो सब विवाद किसी असुविधा नहीं। आमे ताकू केंद्र करी किए का पक्षरे समर्थन करि थाउ ताहा छोट हमको लगी था, किंतु मु
ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ଛୋଟିଆ ଶତ୍ରୁତା ଏତେ ବଡ ଅପରାଧ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଐକ୍ୟତାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଛୋଟିଆ ଶତ୍ରୁତା ଯଥେଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଐକ୍ୟତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ, ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ, କ୍ଷମାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଐକ୍ୟତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ତିନୋଟି ଦିଗରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାପଡେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ସେହି 15 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 15ରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଉପକାରୀ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଐକ୍ୟତାର ଉପକାରୀ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାହା କଣ କରେ ନା ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଇଥାଏ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ପାପ କରେ, ଭାଇ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତା ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅପରାଧ କରିଦିଏ, ତାହା ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଭୁଲ ତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ପାପ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଘଟିବ। ପାପ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହୋଇଯିବ। ନିଷ୍ପାପି ତ ଆମେ କେହି ନହୁଁ। ପାପ ହେବା, ପାପ କରିବା, ଭୁଲ କରିବା କିମ୍ବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା, ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜଣା କରେ କି ଅଜଣା କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଣ୍ଡଳୀ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ତିନୋଟି ସୋପାନର ପଦକ୍ଷେପ ଏ 15ରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ଅଟେ? ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ପାପ କରେ, ତେବେ ଯାଇ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦୋଷ ଦେଖାଅ। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆପ୍ରୋଚ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ଅପରାଧ କରିଦେଲା, ଭୁଲ କରିଦେଲା, ପ୍ରଥମ ଆପ୍ରୋଚ, ବିବ୍ଲିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଅତି ପର୍ସନାଲ ରଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ କଣ କରିବ? ତାହାର ଦୋଷ ସେ ଦେଖେଇବ, କହିବ। ଆଉ ତାହା ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି, ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ କରାଯିବା ଦରକାର। ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ, ସିକ୍ରେଟଲି, ପର୍ସନାଲି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଭୁଲ ଦେଖେଇବା ଦରକାର, କହିବା ଦରକାର। ତାହା ନ ହୋଇ ଆଜି କଣ ଘଟୁଛି? ଭୁଲ ଯଦି କିଏ କାହା ପ୍ରତି କରିଦେଉଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ବଜାରକୁ ବାହାରି ପଡୁ। ବଜାରରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେଖା ପାଉ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଚି ଯାଚି ଯାଇ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଭୁଲ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଭୁଲ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ
किंबा ग्रुप रे चा होटेल रे बसी चाहा पिउथिबा बेले हयो सुनिलो कियो तांको कथा से पर एमिति भूल करूची सेमिति भूल करूची गोटे गछ मूल को आसी सेठी आसर जन्मे तार पुट कथा सब आमे बखाणुछु गोटे विश्वासी आउ जने विश्वासी विरुद्ध रे एही प्रकार जीवा केते दूर ताहा सहनशील केते दूर ताहा ग्राह्ययुक्त गोटे बिब्लिकल मॉडल आमे देखुछु गोटे बिब्लिकल सूक्ष्म अप्रोच आमे देखुछु आ विश्वासी मानकर कथा एने तेने भूल घटिबा निश्चित भावे स्वाभाविक जदि किछि भूल घटुछि पर्सनली व्यक्तिगत भावे से तांको पाखकु गोटे समय निरूपण करी तांको पाखकु जिबा दरकार काहाकु बाहरे न बिकी से कथा को बाहरे प्रसारित न करी या कानकु ता कानकु से लोक पाखकु तांको परिवार बाजार मध्य रे काहे बिकिबो भूल तो समस्त ना समस्त तो आमे भूल करू ना यही एमिति परफेक्ट पाप शून्यतार व्यक्ति आमे कोन अटुकी आज सी भूल कला काली के आमे भूल करिबार यथेष्ट संभावना रही आ जदि आमे भूल देखुचु से फर्स्ट पदक्षेप एहा जे तांको पाखकु बड़ा प्रेम रो सहित क्षमार मनोभावना रो सहित तांको पाखकु जिबा दरकार ताहाकु काहे कि कहबो समस्या तो सेठी अछि आ जेउठी समस्या तमे सेठी कि जाई सेही स्थान रे सेही व्यक्ति को पाखरे तार डील करंतु समस्या दिगुणा बढ़ी जाए जेता हमें कथा को बाहर फोपाड़ी देउ कथा को बाहर हमें वायरल करी बसु भूल जदि हमें पाइलु आम विपक्ष रे भूलटा होइछे हमें जागृत आ सही व्यक्ति मते जागृत देखंतु से प्रथम पदक्षेप केते जनक मध्यरे ताहाकु दुई जनक मध्यरे ताहाकु ताहार दोष देखाओ पॉइंट होची एहा जे तांको पाखकु जाई प्रेमर सहित बसी वार्तालाप करी भाई आउ तमे करू करू कोन गोटाए सेमिति मो पई कहि देलो कि भूल करि देलो आ मु तुमको क्षमा देबा पे प्रस्तुत देखो ख्रीष्टीय सहभागिता मध्यरे एही प्रकार कार्य एही प्रकार पदक्षेप केते स्वागत योग्य आ जदि हमर दम अछि हमें ताको पाखकु जिबा दरकार जे भूल करिछि आम विरुद्ध रे काहे कि बाहर चर्चा काहे कि बाहर हमें फैलेबा कथा को काहे कि हमें दिखिबा चारि चतुर्पार्श्व रे तांको पाखकु पर्सनली जाई हमें कहिबाकू पड़िबो देखैबाकू पड़िबो सेही पॉइंट को टच करिबाकू पड़िबो देखो सेही भूल जनातरे कि अजनातरे तुमर घटी जाइछि आ मु क्षमा देबा पे प्रस्तुत नो प्रॉब्लम मु तुम पे प्रार्थना करिबी कोन समस्या हैला तुमर काहे के एमिति हैला आसो हमें बसिबा वार्तालाप करिबा चाह कप पीबा कितने सुंदर ख्रीष्टीय परिवेश आमे पुंखानुपुंख भावे से समस्या को डील करबा दरकार समस्या होची एहा आमे सब साहसर सहित प्रेमर सहित तांकरी भूल को तांकु सामना सामनी प्रेमर सहित आमे कहि परिबा कहिबा रो साहस आमे हरई थाउ चारि चतुर्पार्श्व रे आमे बिकी देउ तांको पाखकु आमे जाई पारि न तांको पाखकु जाई आमे मुख खोली आमे कहि पारि न समस्या होची एहा जबे आमे ठीक विषय जानि कि नीरव रहि जाउ ठीक विषय जानिबा परे आमे कहि न थाउ
କହିବା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଝୁଲିକି ରହିଛି। ଯଦି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ମିଟିଂ ବସୁଛି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଭୁଲ ଭାଲ କଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ଆମେ ରହିଯାଇଥାଉ। ଯଦି କଣ କହିବି, କାହିଁକି ସେ ନିଷ୍ଠୁର ମୋ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କିଛି କହିବି, କାଲିକି କୌଣସି ପଦରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ପରା। ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଖ ଖୋଲିବି? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବାତାବରଣକୁ ଆମେ କଳୁଷିତ କରି ବସୁ, ଯେତେବେଳେ କହିବାର ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିଯାଇଥାଉ। ସତ୍ ସାହସର ସହିତ ମୁଖ ଖୋଲିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯେବେ ଯାଇ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ତେବେ ଯାଇ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମର ସହିତ, କ୍ଷମାର ମନୋଭାବନାର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ସେ ତୁମର କଥା ଶୁଣେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ अपना भाई के लाभ कल, किंतु जदि से न शुणे, मु भाबुची जदि प्रेम क्षमार सहित जड़े जनक पाखक जाई खोला हृदयर कथबार्ता करुछि, तेबे हुए तो आउ जड़े व्यक्ति एते कठिन मना कोई रही पारिबो नाही। कौन सी कारणवशत जदि से शुणु नहीं, द्वितीय रूल, द्वितीय पदक्षेप, से द्वितीय पदक्षेप कौन? तेबे तुम सांगरे आउ जणे बा दुई जन को नहीं जाओ, जेपरी दुई बा तीन साक्षी मुखरे समस्त कथा स्थिर करा जिवो। ता पुरातन नियमर प्रिंसिपल, दुई तीन जन समभावापन्न व्यक्ति मानकु नहीं से भाई को पाखकु जिबा दरकार। लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड विश्वासी मानकु, समभावापन्न विश्वासी मानकु नहीं। माने बैकग्राउंड होची एहा जे मु केमिति ए भाई को प्रभु को निकट को मु आनी पुनः संस्थापित करि पारिबे, सेही बोझ, सेही लक्ष्य। भूल करिदेला देखिबी, एबे तांकु जवाब देबी, चारि लोकों को सामने रे मु ताकु जवाब देबी। एते खराब संस्कृति, जनक व्यक्ति को अपमानना करबा, हमर घरोई परिचय ताहा प्रकाश करि दे। आमे किए अटु, आम बापा मां को श्रृंखला रे आमे बढ़ी पारिछु, ख्रीष्टीय परिवेश रे बढ़ी पारिछु ना बढ़ी पारि नाहु, तार परिचय जणा पड़ी जाए। बाहर जाए केमिति बकिबो, बखानिबो, काहार भूल, काहार दोष, काहार त्रुटि चारि लोकों को सामने रे बदनाम करबा। जदि दम अछि, सत् साहस सहित, प्रेमर सहित, गोटे उछुड़ा प्रेमर सहित तांको पाखकु जिबा। लक्ष्य होची एहा, मु केमिति पुनः संस्थापित करिबी ए भक्ता को, ए भगिनी को प्रभु कथारे आ स्थिरीकृत भावे मु तांको रखिबी। ताहा न भाबी आमे अनेक समय भाबू एते मोर पाळी आसुची, मु से पद को जाउची, से पद को गला परे देखिबी मु मो ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ भित्रिया बदल सुजा सुजी ଆମର ତାହା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆପ୍ରୋच ନୁହେଁ, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରାଯିବା ଦରକାର। ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କାହିଁକି? प्रेम, विश्वास, क्षमा, मनोभावनार सहित से व्यक्ति पाखकु जिबा, बुझेइबा तांकु। जदि शुणु नहीं, आउ दुई तीन जन व्यक्ति को आध्यात्मिक भावे परिपक्व थिबा आम मंडलीर लोक मानकु दुई तीन जन को नहीं तांको पाखकु जिबा। प्रभु हे तो सेमानक माध्यम रे कथा कहिबे, और सेमानक कथा सुनी लोकटा बदलिबो परा, प्रभु को निकट को पुनर्बार आसी पुनः संस्थापित हब परा, मंडली रे पूर्व परि से सक्रिय हेब परा। सही मनोभावनार सहित ए आध्यात्मिक सेवा आमे करिबा दरकार।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆହୁରି ବଡ ଅପରାଧର ବିଷୟ। ସେମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାଇକି ସେ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଇଭେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପର୍ସନାଲି ଡିଲ୍ ଯଦି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ଆଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ବଢିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ। କାହାର ଭୁଲ, କେମିତି ପ୍ରକାର ଭୁଲ, ଜାଗ୍ରତ ମନୋଭାବନା ର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ ସେବା ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ଗଠନ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯଦି କାମ ଧନ୍ଦା ସରିଲା ଫାଙ୍କା ସମୟ ମିଳୁଛି ତାହା ସହିତ ବସି ଗପି ଆମେ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। କାହାର ଭୁଲ, କିଏ କଣ କରିଛି, ଅନ୍ୟାୟ ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବେଶ ପବିତ୍ରତାର ପରିବେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବଡ ବଡ ଭୁଲ ରହିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ହୁଏତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭୁଲ, କ୍ଷତିକାରକ ଭୁଲ ହଉଛି ଏହି ବିଷୟ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି 2-3 ଜଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ତେବେ କାହାର ମନ ଏତେ ଶକ୍ତ ଏତେ କଠିନ ନାହିଁ ଯେ ସେ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଆମ ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ସ୍ୱରରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆମକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବକାଶ। ସେହି ଦୋଷୀ ହୁଏତ ଭାବିବ ତାର ହୃଦୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ସମୟରେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୋଷୀ ନ ଶୁଣେ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହ, ଓ ଯଦି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମଧ୍ୟ ନ ମାନେ ତେବେ ସେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଣବିରୋଧୀ ଓ ପରଗ୍ରାହୀ ହେବ। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହଉଛି ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦୋଷ ପାଇଛି, ଯିଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ 2-3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ବୁଝେଇବେ। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବେ, ଭିଜିଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, କଥାଭାଷା କରିବେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ କରିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସମସ୍ୟାଟି କଣ ଅଟେ, ସମସ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କଣ ପାଇଁ ତାହା ଏମିତି ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଏଇ ଭ୍ରାତା ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ କରିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭାବିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିବ୍ଲିକାଲ ପଦ ସବୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ, କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦେ ପଦେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଆଉ ସେହି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କୁହାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପରିବାର, ସେ ଲୋକର ହୃଦୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେ ଭାବିବ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ପଦ ମତେ ତୀର ମାରିବା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି, ମୋ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଏତେ ଉତ୍ପାତିଆ ମୁଁ ହେବି, କାହିଁକି ଏତେ କଠିନ ମନା ମୁଁ ହେବି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରୁଛି, ନମ୍ର କରୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫେରି ଆସିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଯାଇ
ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ଯଦି ହେଇଛି, ଯଦି ଭଲ ଦାନ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦାନ ଦେଇ ଦେଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ସେଇଠି ଯଦି ପାଟ ବଣା ହେଇଯିବ ଛୋଟିଆ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ, ଛୋଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ, ଯଦି ସେ ନେହୁରା ହବ, ଗୁହାରି କରିବ, ବିଚାର ବିମର୍ଶକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ କରିଦେବ, ଅଭିଶପ୍ତ ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୃତ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତେ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବ କେମିତି? କେମିତି ଏ ଦୁଃସାହସିକତା ମଣ୍ଡଳୀର? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଭ ପାଇଁ ସତ୍ୟତାକୁ ବିକିବ ମଣ୍ଡଳୀ? ତାହା ନକରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେମ ଆମେ କରୁଛୁ, ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରେମ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାର ଭୁଲ ପ୍ରେମର ସହିତ, କ୍ଷମାର ମନୋଭାବନାର ସହିତ ତାର ଭୁଲ ତାକୁ ଜଣେ, ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ବାବୁ, ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀ, କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛ? ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପରା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପରା ଅଛନ୍ତି, କଥାଟା ମାନ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେ ହୋଇପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର କରିଦେବା, କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଶାସନରେ ରଖିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦବଦବାରେ ଆମେ ରହୁଥିବା ସବୁବେଳେ, ବା ସେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ସିଏ, କାହିଁକି ତାକୁ ପୁରା ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ? ନାହିଁ, ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲାକ ଚତୁରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ କରିବୁ ଆଉ ବଂଶ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା, ଗୋଷ୍ଠୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା, ଖରାପ ବିଷୟ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ସବୁ ପାଉଛେ। କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟର୍ଥ ଆମେ କରିବା? ଆଜି ଆମେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରୁଛୁ କି? ଜଣେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନେଉନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ବିକି ହୋଇଯିବା ତାହା ନୁହଁ, ତାହା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ତାହା ବହୁତ ବଡ ଅପରାଧ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମଧ୍ୟ ନ ମାନେ, ତେବେ ସେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଣଜିହୁଦୀ ପରଗ୍ରାହୀ ପରି ହେଉ। ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି ସେ ମାନୁ ନାହିଁ, ଏତେ ସବୁ କାଉନସିଲିଂ, ଏତେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଏତେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ, ତଥାପି ଲୋକଟା ଯଦି ମାନୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ ଅପରାଧୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଟେ। ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାସନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ସେତେ ଦୂର ଦୁଃସାହସିକ ଭାବେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କ୍ଷମାର ସହିତ, ପ୍ରେମ ମନୋଭାବନାର ସହିତ, ସତ୍ ହୃଦୟରେ ଜଣେ ଆସି ଆମକୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି କହୁଛି, ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନିଜ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଐକ୍ୟତା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ମାନୁନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା, ଏକ୍ସକମ୍ୟୁନିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଲାଗୁ ହବ।
तथापि उद्देश्य हूँ अंतर करदेले हाँ अंतर है थाऊ वर्ष वर्ष ताहा नुह से विवेचना पूर्वक अनुताप सहित केतरे फेरी बसे मंडली मध्य को मंडलीर बोझ आग्रह प्रार्थना सही प्रकार से लोकों रहा पड़िबो गला एबे से तार परिणाम पाऊ से भोगु से किछु गोटे दंड आसुचे से जानिबो ताहा ताहा नुह मंडली मध्य द्वार उन्मुक्त पूर्वक प्रार्थनार सहित सही परिवार पाई अपेक्षाकृत अपेक्षार सहित रहिबा दरकार फेरी आसंतु अनुताप सहित फेरी आसंतु जब सही प्रकार करा जिवो तबे निष्भावे आ मंडलीर ऐक्यता ख्रीष्टीय ऐक्यता छळ छळ होई देखा जिवो आ आमार आध्यात्मिक जीवन केते स्ट्रांग होई परिबो ताहा लक्ष्य करतु यदि सही प्रकार प्रेम सही प्रकार क्षमा सही प्रकार ऐक्यता आमे चलिबा ईश्वर को वाक्य को मानि चलिबा तबे मंडली केते सुंदर मंडली देखा जाई परिबो बड़ बड़ बिल्डिंग करिथिबा डेकोरेशन करिथिबा बहुत खर्च करिथिबा बहुत संपत्ति रहिथिबा मंडलीर किंतु आध्यात्मिक भावे आ परिवेश दूषित रहिथिबो विश्वासी विश्वासी माने अमेलतारे रहुथिबे ऐक्यतार अभाव रहिथिबो ता मंडली की पुनर्संस्थापन कार्य ख्रीष्टीय ऐक्यतार कार्य आम निश्चित भाव स्थापन करबा ताहा बेसी बेसी गुरुत्वपूर्ण आम देखुचु 18 पदरे मु तुमको सत्य कहूची तुम्हें माने पृथ्वी रे जहाँ सब बंद करिवो स्वर्ग रे से सब बंद रहिबो पुनी पृथ्वी रे जहाँ सब मुक्त करिवो स्वर्ग रे से सब मुक्त रहिबो यीशु कहते एही कॉन्टेक्स्ट रे एही पदटी आनी से एहा कहते मंडली जते बेले प्रभु को लोक माने जते बेले ए त्रिस्तरीय पदक्षेप नै पुनः संस्थापन कार्य करिवे स्वर्ग से सम्मति प्रकाश करिवो स्वर्ग राजी हबो ए मंडलीर कार्य रे स्वर्ग एग्री होई पारिबो ताहा यीशु तो कहला कथा आज मंडली जो समस्त कार्य करूछ हम मंडली सब स्वर्ग कोन एग्री हेई पारुछि कि प्रभु कोन कहि पाछते आमेन राइट एहा मेरो विल तमे साधन करूछ पृथ्वी पृष्ठ रे मु एही प्रकार मंडली देखिबा को चाहूछि तमे ताहा हटा हम मंडली को देखि हम मंडली को जीवन को देखि ताहा जी प्रभु कहि परिबे ख्रीष्टीय ऐक्यता केते गुरुत्वपूर्ण ताहा सीधा लिंक होउची टच करूची स्वर्ग रे मध्य ख्रीष्टीय ऐक्यता आमे निश्चित भाबे बजेई रखिबा दरकार भूल भाल समस्त पाखरे पाप दोष समस्त पाखरे आमे प्रतिक्रियाशील होई ताहाकू केमिति आमे आ पान्ने देबा दंड देबा प्रतिशोध परायण होबा से मन भावना आमे रखि परिबा नाही ख्रीष्टीय ऐक्यता गुरुत्वपूर्ण कारण ताहा मांडलिक निष्ठा जात करिଥାଏ द्वितीय विषय में देखिबा जे ख्रीष्टीय ऐक्यता गुरुत्वपूर्ण ताहा आमको प्रार्थना ग्राह्ययुक्त करि परिଥାଏ ख्रीष्टीय ऐक्यता रे ख्रीष्टीय ऐक्यता जदि रहिछि आम प्रार्थना सुना जाई परिबो केमिति तार 19 पद देखंतु पुनश्च मु तुमको सत्य कहूछि पृथ्वी रे तुमको मध्यरु दुई जन जे कोनोसी विषय एक मना होई जहा किछि मागिबे ताहा मोर स्वर्गस्थ पिताको कर्तृत्व सेमानको प्रति घटिबो सुंदर प्रार्थना बिब्लिकल प्रार्थना प्रार्थना अनुरोध पर प्रार्थना प्रार्थना अनुरोध टंका दे की प्रार्थना करूछु प्रभु को लोक मान को पाखु जाय प्रार्थना करई होछु हृदय रे जति से अमिलनतार भाव रहउछि शत्रुतार भाव रहउछि से केते सुंदर प्रार्थना करंतु केते टंका दे प्रार्थना मागंतु केते बड़ प्रभु को लोकों को पाखु को जाय प्रार्थना करंतु आपणको हृदय रे शत्रुतार मन भावना रही स्वर्ग आपण से उछुड़ा आशीर्वाद देपारे
ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା 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 କରୁଥିବେ, କିଛି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଅନେକ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ରହିଛି। ଅନେକ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରୁରୀ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସକାଳେ 4ଟା 5ଟାରେ ଉଠି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟଥା। ଯଦି ଶତ୍ରୁତା କିଛି ରହିଛି ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରାହ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଣ? ଜଣେ ପ୍ରେମମୟ ଦାତା, ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର, ଉଚ୍ଛୁଳା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରିକି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ସେ ଫାଇଲ୍ସ ଖୋଲି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବି। ଫାଇଲ୍ସ ଓପେନ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଯାଚିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଛୁଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ବେସ୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଆସିବା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ସେ ଉତ୍ତରକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଦେଉଛି। ତାହା ହଉଛି ଛୋଟିଆ ଶତ୍ରୁତାର ମନୋଭାବନା। ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଉ କଳୁଷତାର ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ହୁଏତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ହିଂସା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଏହି ପଦରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଏକ ମନା ହୋଇ ଯଦି ମାଗିବ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମାନେ କେତେ ପୁରା ଇମ୍ପସିବଲ ତାହା ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ଏକ ମନା ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇମ୍ପସିବଲ ବିଷୟ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମିତି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଯାହା ତାହା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। କଣ ମାଗିବେ ଆପଣ? କଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଯାହା ବି ମାଗିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ 2ଟି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସେମାନେ ମାଗିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ହାନ୍ନା ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଶୁଣିବା କଥା ହିଁ ନଥିଲା ବା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା ହିଁ ନଥିଲା। ପରେ ସତ୍ୟତା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ସମୟ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିରଳତାର ସମୟ ତାହା ଥିଲା। ଏତେ ପତନାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହାନ୍ନାଙ୍କ ସମୟରେ କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମୁରେ ମାଗିବା ପାଇଁ, କଥା ହେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ସମୟ। ଆଉ ସେମିତି ସମୟରେ ହାନ୍ନା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ରହିଛି? ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି
ଆମ ମନ ହୃଦୟ ଜଟିଳତାର ଦୌଡ଼ିରେ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା। ଆମେ କାହା ପାଇଁ କ୍ଷମା ଟିକେ ଦେବାକୁ ଆମେ ନାରାଜ। ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଭଦ୍ରାମୀ ରୂପ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖିବି ତତେ ରହିଛି ସେମିତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମର ଆଉ ଶତ୍ରୁତା କଷାକଷି ତାହା ମାରଧାଡ଼ ହେବା ପରି ନୁହଁ, କାଗଜ କଲମରେ ସବୁ କିଛି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ହଉ, ଦେଖିବି, ଜାଣିବ ତମେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ, ଆପଣଙ୍କ ଉପାସନା, ଆପଣଙ୍କ କଣ କରିବେ? ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଶତ୍ରୁତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ରହିଛି ଅଟକାଇ ଦେଉଛି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରି ପଡି ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ତାହା ସେ ଶତ୍ରୁତା ଆଜି ଅଟକାଇ ଦେଉଛି। ଏକ ମନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନେହେମିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ମାତୃ ଦେଶରେ ଉଜାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସେହି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଲୋକଟା ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆଉ ଶାସକ ରାଜାର ଅଧୀନରେ, କେମିତି ସେ ଦେଶରେ ମାତୃ ଦେଶରେ ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ସେଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଟଙ୍କା ଅଛି ନା କଣ ଅଛି? ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳେ। ରାଜା ନିଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନେହେମିଆ କାହିଁକି ତମେ ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ଦେଖାଯାଉଛ? କଣ ଅଛି? କଣ କରିପାରିବି ତୁମ ପାଇଁ? ଆଉ ସେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ବିଜାତୀୟ ବିଦେଶୀୟ ରାଜା ସେ ଅନୁମତି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଉଛୁଳା ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରି ପଡିବା ଉପରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ତାହା ଟିକେ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି। ତାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତାର ମନୋଭାବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ସେ ଶତ୍ରୁତାରେ ରହିବା? ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମର ରହିବ କି? ଏତେ ଛଳନାତ୍ମକ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତାର ଦାଉ ସୁଝାସୁଝି ହଉଥିବା, ତୀର ମାରିବା, ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ତାର ଭଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଛକି ବସି ରହିଥିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଅଟକି ଯାଉଛି କି ପ୍ରଭୁ? ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ନତ କରୁଛି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯାଇ ସେ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବି, ହସ୍ତମିଳନ କରିବି। ପ୍ରଭୁ, ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। କାହିଁକି ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁତାରେ ମୁଁ ରହିବି? ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ହୋଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ କାହିଁକି ରହିବି ପ୍ରଭୁ? କହିପାରିବେ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଐକ୍ୟତା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳର ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଶେଷ ବିଷୟ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଐକ୍ୟତା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଉ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା 20 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଆଉ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉଛି 2 କି 3। ଆଉ ସେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଛୋଟ ଗ୍ୟାଦରେସନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ପ୍ରଭୁ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି? ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଉପାସନାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କରି ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସମ୍ମାନଜନକ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି କି? ନକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କ୍ରୋଧର ଉପସ୍ଥିତି। ଆଜି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସେଦିନ ପ୍ରେରିତ ଜହନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ କରି ରଖାଗଲା, ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ସେ ସେହି ପ୍ରେରିତ ଯିଏକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଯୁଗାନ୍ତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଉ ଲେଖିପାରିଲେ। ରାଜା ଭାବିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଖବରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କଣ ଘଟୁଛି ଏପଟ। ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଖବର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ନା ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଏହି ସଭାର ଡେକୋରେସନ ମାହୋଲକୁ ଦେଖି ସେତିକି ଖୁସିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଘରକୁ ନେଉଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇକାବୋଦରୁ ଏବେନେଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ସେ ଆର୍କ ଅଫ କଭେନେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି। କେତେ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ତୃପ୍ତତା ଦେଇପାରିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିନମ୍ର ହୋଇ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବନା ମୋର ରହିଛି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାପନ୍ନ। ତୁମେ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସ୍ପର୍ଶତାରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଭିମାନ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି। ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠାର କାରଣ ମୁଁ ହେବି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଉତ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରି ପଡୁ ବୃଷ୍ଟି ହଉ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତୁମର ଉତ୍ତର ପାଇବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୁଁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଐକ୍ୟତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ତାହା ମାଣ୍ଡଳିକ ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରାହ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ଅବକାଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।